नमस्कार एमिति तो कला संस्कृति परंपरा क्षेत्र में ब्रह्मपुर माटी गंजाम माटी निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर विश्व दरबार में तेरे 2009 मसीह से आउ एक नुआ मोड़ आसाला जितेबाला ब्रह्मपुर माटीर टी कृष्णमोहन रेड्डी इंडियाज गॉट टैलेंटर विजय मुकुट पिंधि आज सी आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती से अतीतर से संघर्षमय कहानी शुणा मधुर अनुभूति शुणा आउ से जोड़ी होता अनेक किसी तिक्त अनुभूति शुणा आज्ञा नमस्कार से दिनर कथा मोर आज भी मन पड़ुछि सांबादिक हिसाब से मु कार्य करूली से अति निकटर आपणकर बहुत किसी खबर आम संग्रह करूँ परिवेषण करूँ से आपण जितेबाला से गोटे प्रथम सोफाने जो सुजोग पाइले इंडियाज गॉट टैलेंट रे पार्टिसिपेट करने आपंकर टीम सहित सी समय टी अनुभूति टे मन पकातु जे सेतेबेले जितेबाला आपण को पाखु गोटे कॉल आसिला जे आपणकर टीम सिलेक्ट होती से से मुहूर्तटा केमी। हाँ सर्वप्रथमे समस्त को नमस्कार। मो कृष्णा प्रिंस डांस ग्रुप रो कोरियोग्राफर आउ मो निजक बहुत खुशी मन करुच्ची बहुत भाग्य मन करुच्ची एत वर्ष पर भी आज आमको से भल पावा मिलूँ खास करी प्रकाश सर मोपाई गोटे बड़ भाई कहले चले आमर परिवार सदस्य भाया आउ सेबे भी जमती मोपाई सर हेल्प करते आउ सबुदिन मो सहित आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आउ इंडियाज गॉट टैलेंट आम जिते 2009 बॉम्बे रे जिते आम जीति तो से दिन आम के भूली पारूनी सर जीतवा पूर्व कहानी आम टे जानापी चाहिए अतीत टे जानापी चाहिए जो कि कारण विभिन्न सोपान देखिए तो आपको फाइनाल राउंड में पहुँचा पड़ो प्रथम जितेबाला आपणकर जो रही क्राइटेरिया सब रही ऑडिशन ये टेस्ट रही तापर मुहूर्त प्रथम आपण पाखु कॉल गोटे आसी आप टीम सक्सेस होती माने द्वितीय सोपान को से सिलेक्शन होती से मुहूर्तटा केमी। हाँ आम जिते बुगी उगी फर्स्ट जाइलु सर 2006 ग्रुप नहीं की तो सेठी हमको रनर अप देते तो सेठी आमको किसी रास्ता मिलता कि आम आगू को बढ़ाया कहीं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आम जाइलु किसी भी आइडिया नाला तो से बहुत गुड़ाए छोटिया मोटिया प्रोग्राम्स आमको जमती भुवनेश्वर पुरी रे लोक डाक आम प्रोग्राम देवक लगे तापर इच्छा थिला कि आ गोटे बड़ मंच किसी मिलू तो आम जिते बुगी उगी गोटे स्पेशल शो पे आम डकाई से आम बुगी उगी थिलु तो आमको कॉल आसाला कि एमती बॉम्बे रे गोटे रियलिटी शो होची जोड़ा कि इंडिया रे फर्स्ट टाइम बहुत बड़ रियलिटी शो और जदि भी आपन चाहिए आपन से ऑडिशन रे सिलेक्शन हो पारे पार्टिसिपेट करें तो हमें बहुत खुशी हलु से आम बॉम्बे रु डायरेक्ट कलकत्ता ऑडिशन थिला फर्स्ट ऑडिशन भुवनेश्वर से ऑडिशन हो नथिला जहाँ भी ऑडिशन थिला हमर कलकत्ता नथिले हमर हैदराबाद एमती बड़ सिटी रे थिला ओडिशा रे ऑडिशन नथिला सुजोग नथिला तो आमे बॉम्बे रु टीम को मु फर्स्ट पठे देथिली कही तुम सब जाओ कहीं बॉम्बे रे किसी पेपर वर्क थिला किसी पैसा भी देवर थिले तो से मत रखी किंतु टीम को मु पठेदेवी कही टीम को पठे देथिली आ सेतले सर पैसा किसी भी सुविधा नथिला तो आम जहाँ भी जाऊँ ट्रेन रे जनरल रे स्लीपर रे एमती जीवा आसवा कर टीम समस्ते जाइकी सेठी सकाल 8टा पहुँची जाइए किंतु मुझे बाहर लाल बहुत लेट हो जाता तो जो दिन ऑडिशन थिला तो से ऑडिशन सकाल को आम टीम पहुँचिकी 10टा सुधा ना लेखे देते किंतु मु पहुँचनी कहीकि आम टीम जापार नथिले भीतर को आमर पार्टिसिपेट ना पड़े फिर भी सेठी जो मैडम जड़े थे जे ऑडिशन बुझुले से मत बारंबार फोन करते पहुँच सर विश्वास कर आम जो जाइलु आम किसी आम प्रिपेयर भी ही नथिलु कि आज ऑडिशन आम कौन देबू कि किसी करूँ तो बाध्य कि फोकस कर हाँ आम जानु एत बड़ शो बोली हम भावुलु हाँ नॉर्मल एमती कौन सिलेक्शन हेले से टाइम रे सर गोटे छोटिया प्रोग्राम एत बड़ लेवल रो कि भाभी नथिले इंडियाज गॉट टैलेंट मीन्स इंडिया को बहुत बड़ शो थिला तो सेठी मु जेतले दिन 2टारे ओह्लेली कलकत्ता स्टेशन रू तो कॉस्ट्यूम पैंट भी किसी नथिला किसी भी नथिला तो ओलू ओलू स्टेशन बाहर सेठी कलकत्ता रे जमती नाउ ट्राउजर जाक मिले एबे भी आप देखिपारे मोर से ऑडिशन वीडियो रे मुझे ब्लैक ट्राउजर आमर जमती नाइट पैंटा पिंधती
ସେଠି 50 ରୁପିସ୍ରେ ରୋଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥରେ ମିଳେ। ତ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖାଲି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ବଳକା କଲର୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଠି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋର ଆଇବ୍ରୋ ବି ପେନ୍ସିଲ୍ ବି କିଛି ବି ନଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଗିକି ଜଣ୍ଟୁ ମୁକୁଟ ମାଗିକି ଏମିତି ଜଣ୍ଟୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାଗିକି ଖାଲି ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଡେରି ହେଲା କହି। ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ହେଇପାରିବନି ଆଜି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନଥିଲେ ପଳ। ହଁ, କାହିଁକି ସାର୍ ଆମ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ରିଟର୍ନ 12ଟା ବେଳୁ ଏମିତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଯଦି ବି ଏତେ ଦୂର ଆସୁଛୁ ପିଲା ସକାଳୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି ନଦେଲେ ଅଥର ଅସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସରି ଆସୁଥିଲା 11:30 ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଅଡ଼ିସନରେ। ଆମେ ଦିନ 3ଟାରୁ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ପୁରା ଟିମ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ରାତି 11ଟା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଶେଖର କପୁର, କିରଣ ଖେର ଆଉ ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ। ଶେଖର କପୁର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିଜାବେଥ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିନ୍ସ ଏ ଶୋ ଏତେ ଛୋଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହିଁ ଶୋ ହେଇଥିବ ନଥିଲେ ଏମିତିଆ ଲୋକ କେବେ ଜଜ୍ ବସିବେନି। ହଁ। ତ ସେଦିନ ରାତି 11ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଶେଖର କପୁର ସାର୍ କହିଲେ, ତାକେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଖି କହିଲେ ପୁରା ଗାଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ନା କ'ଣ, ଏତିକି ଥିଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଗାଁରେ ବାକି ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏମିତି ପଚାରିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ନଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ନା, ତ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଇପାରେ କି କିଛି ବି ଆଙ୍କେ ତ ତାଙ୍କେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ଟ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ ମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଫାଷ୍ଟ କର, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି। ଆମର ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟଟା ଥିଲା, ଖାସ କରି ଆମ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ଦେଖିକି ସେ ଅଧା ଆକ୍ଟରୁ ହିଁ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଳି ମାରିବା ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଆକ୍ଟ ସରୁ ମୁଁ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ବୁଲିଛି, ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ରୁଷ ଫ୍ରାନ୍ସ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏମିତି କଳା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କଲେ। ତା ସହିତ କିରଣ ଖେର ମ୍ୟାମ୍ ବି, ସୋନାଲି ମ୍ୟାମ୍ ବି ସେଇଠି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥିଲା ଜଜେସ୍ ମାନେ ସେବେଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଦମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦମ୍ ଅଛି ମିନ୍ସ ଆମର ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପଚାରିଲେ କେଉଁଠି ଆସୁଛ କ'ଣ ଆସୁଛ, ତ କୁହାହେଇଥିଲା କି ଏମିତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍, ଆମର କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ତାପରଠୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ବମ୍ବେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ। ହଁ ନାଇଁ ମଝିରେ ସାର୍ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ 1600 ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଥିଲେ। 1600 ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ସେ ଭିତରୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବମ୍ବେରେ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମକୁ କଲିକତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ରାଉଣ୍ଡ, ତା ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବମ୍ବେ। କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ରାଉଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ତୁମର କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ବି ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ, ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ କାଲକାଟା ସେ ଯେଉଁଠି ସାଲ୍ଟ ଲେକ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଯେଉଁଠି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଖାଇବା ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଫେରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ, ତୁମେ ଏମିତି ବମ୍ବେ ଆସିବ। ତ ବମ୍ବେ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମାସେ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଡ଼ିସନ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ବି ଟିମ୍ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପିଲା। ଏବେ ବି ସେଦିନ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଦିନକୁ ସକାଳେ ଆମେ ଉଠିକି ପଳେଇବୁ ରାତି 4ଟା-5ଟାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେତିକି ଆମର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ଜାଣିଥିଲୁ କି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବନି। ତ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ଏବେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରେ ରହିକି ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି
हाँ आउे पिलाने भी केतल केमती काम हो जाऊे काम आसला पर भी राति भी जी आम पार्लु सर पूरा प्राक्टिस दिन राति ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଲ୍ଟି ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଥିଲା କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ सर सेमिफाइनाल रे पहुँचलु खुशी थिला किंतु कोटी ना कोटी आशा थिला कि फाइनल पर्यंत पहुँचार अच्छे नथिले आमे आगे बुगी उगी भी जाइछु किंतु हाँ नॉर्मली खाली सिलेक्शन है कि सेकंड प्राइज पाई किछि लाभ नै जदि फाइनल जाई कि जितिले ही किछि गुटे करि परिया तो खुशी जति कि नै तार अधिक गुटे जोश थिला कि केमतेले जितिबार अछि हाँ और जो प्रकार पिला ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଏଇ ଖୁସିଟା ବ୍ରଶଟା ହେଇପାରିନଥିଲା ଭିତରେ ଚାପିକି ରହିଯାଇଥିଲା खुशी नथिला खाली केमती जितिला पर्यंत आज्ञा सर जितिला पर्यंत पेशेंस रखिथिलु आ पिलाने बहुत परिश्रम करछन्ती आ से पिलाणकर से जिद से जोश लगी आज आम जहाँ भी से जगह रे कुछ बा एबे भी से कथा मन पर आखिर पानी आसी जाउची काहे से फाइनल रे आम जीतु बोले हमके भाभी नथिलु जो प्रकार टीम जगह थिले ऑल इंडिया रो आसथिले तो एक से बढ़कर एक सर आउ के काठू कम नथिला किंतु हमर भाग्य एते भलो थिला कि से समस्त हम कहउथिले तुम तो पूरा वन साइड अच्छो आउ जजेस माने तुम बहुत सपोर्ट करछन पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करछन तार भी बहुत कारण थिला एपण तो आपण नीट एंड क्लीन काम करथिले दी बेस्ट कोरियोग्राफर हिसाब रे आपण देइथिले थीम भी आपनकर भलो थिला कॉस्ट्यूम भी भलो थिला आ ए सदा सबुठ गोटे बड़ चैलेंजिंग थिला जे गोटे भिन्नक्षम को नेकी जो आपण करथिले सीटा गोटे टर्निंग पॉइंट थिला बोले बोधे मु भाबुची नहीं निहाती सर आप ठीक कहले कहीं आम जो कनसेप्ट करूँ सर आज पर्यंत सेमती बॉडी रे पेंट करिकी आम इंडिया तो किए कर हाँ तो आम फास्ट टाइम बॉडी रे पेंट करी करछु आ ताठू बड़ कथा कौन आम सेबेठू केबे आम बॉलीवुड गीत कि अन्य किसी फिल्म गीत आम केबे नाचुनु सर जहाँ भी दरकार आम खाली भगवान उपर करछु नथिले आमर देश उपर करछु हाँ तो सेड़ा आमर गोटे आमर भगवान प्रति से भक्ति आउ से भगवान को विषय आशीर्वाद आ ता सहित देशभक्ति भी आम जदि इंडिया रो देहरे जतले आम कलर लगाउछु सर तो आम जानछु आम भितर केमती गोटे फील आस जोश आस हाँ तो आमको भी लगे कि आम भी किसी करि पारू मीन्स किसी भी हो आम हाथ में जहाँ पार आम से करूँ से गोटे जोशटा थिला तो से सेमिफाइनाल राउंड रे जतले आपन कहले आमर जो भिन्नक्षम जो पिला थिले एबे भी अछंदी बहुत तांकर परिश्रम सर देखिक शेखर कपूर सर कांदी पकई हाँ पूरा आम डांस सरीगला डांस सरला 20 मिनट पर्यंत तांके आउ कथा भी कहि पारलेन पूरा सेठी स्टेज रे सब हाँ पूरा साइलेंट हो गले तापर जतले माइक दियाला त ताके कहिथिले कि मु के भाबी नथिले कि एमती भी परफॉर्मेंस हो पारियो हाँ ताके पचारथिले तमे जो हाथ रे जो प्रॉप जो यूज करछो आमे जो प्रॉप यूज करथुल सर सेटा खाली हमर गंजाम रे से बिंछना गुडा मिले हाँ जो आपन जानिथे बिंछना गुडा हम ताଳ पत्र जो बिंछना हाँ से बिंछना को काटिके हम कलर करके सेथरे जिंक फिंक देके से करथुल कोले ए बिंछना को नेकी मध्य तमे एमती कोरियोग्राफी करि पारियो कि केबे भाबी नथिले आ सेटा तमरो प्लस पॉइंट हाँ तमरो बॉडी पेंट मीन्स तमें गोटे सिंगल डांसर वाला लगुन सब मिसी आम इंडिया तिरंगा भाया देखा जाऊँ एंड बहुत किसी तारीफ करते जदि वर्तमान रियलिटी शो देखा निहाती भाव आम कहीपर यहाँ को स्वीकार करा पड़ो जे एबे ताठू आउरी दि बेस्ट आउरी दौरान परफॉर्मेंस दौरान नो डाउट किंतु 16-17 वर्ष तले ए प्रकार कस्ट्यूम यूज करके ए प्रकार एक्सपेरिमेंट को गोटे चैलेंज रूपे नहीं कि करवाटा निहाती रूपे गोटे बहुत बड़ चैलेंज थिला तो ताकू आपण केमती केते चैलेंज हिसाब से नहीं कारण से आजिकल देखु जेकोसी स्थान में आम देखा रियलिटी शो देखा कि सोशल मीडिया देखा बहुत किसी आसी जाऊँगी टिप्स आसी जाऊँगी बहुत किसी आपण पाखक सपोर्टिंग सब आसी जाऊँगी कि से किसी नाला माने आपड़ जमी कहले जे ट्रेन रे जनरल बगी रे आपण यात्रा करिसंती तो सेतेबेले जो मानसिक चापटा रही एक्चुअली प्रैक्टिकली बोधे मु जहाँ फिल कर कारण आपण तो पूर्व मु साक्षात्कार नहीं थी से भी आपण पाखे से पैसा नाला भल कस्ट्यूम गोटे जोगाड़ करने तो से बाटटा को आपणे हाँ सर
ଆଜିକା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖୋଜିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ନା ଭଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମିଳିଯିବ, ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମିଳିଯିବ, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଯଦି କିଛି ଦରକାର ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଶିଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ନଥିଲା, ଏମିତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା। ତ ଫିର୍ ବି ଯାହା ଥିଲା ଆମର ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଲା। ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥିଲା କି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେ ଭାବିକି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ ଚାଲ ତାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଉଜରଟି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରାଉଜରଟି କିଣିଦେଲେ, ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ଟିକେ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ନା। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ବି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନା। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଜଣେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ତମେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଛ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରହିବା କଥା, ତ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ କଲର୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଏତେ କାମ ଦେଲା କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ ହେଇପାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲରେ ଆଉ ଥରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ୟେଲୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ସେଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ନାଚିଥିଲି ଫାଇନାଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ପଟେ, କର୍ମର ଫଳ ଗୋଟେ ପଟେ, କେଉଁଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନିକିତିରେ ତୋଳିଲେ କେଉଁଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଭାରି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାର୍। କାହିଁକି ମୁଁ ନାଇଁକି ଆମ ଟିମ୍ କିଏ ବି ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆମେ ଏମିତି ବି ଦିନ ଦେଖିପାରିବୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ସେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କର ହାତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଆମ ଟିମ୍ ଉପରେ ଅଛି। ନଥିଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନା ସାର୍, ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ନା ପଇସା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆରେ ବମ୍ବେ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୋକ ବି ଲାଗୁନଥିଲା, ନା ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା। କେଉଁଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେଉନି, ଆମକୁ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ଏମିତି ନିଦ ହେଇଯିବାର। ମିନ୍ସ କଷ୍ଟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୁନୁନ ଥିଲା କି ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ଜିତିବାର ଅଛି, କେମିତି ମାନେ ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ସେଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିହାତି ରୂପେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୋହନ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଯାଉଥିଲେ, ବମ୍ବେ କୋଉଠେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କଲିକତା କୋଉଠେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଜିତିଲା ପରେ ଆମକୁ ହଂକଂରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ହଂକଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ସେତେବେଳୁ ଯାହା ଟିଭିରେ ଖାଲି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଥିଲୁ, ତ ସେଇଠିର ସେ ବିମାନ କ'ଣ, ସେଇଠିର ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ, ସେଇଠିର ରୋଡ଼୍ସ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇଲୁ। ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତ ଏମିତି ବି ଦୁନିଆ ଥାଏ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ବମ୍ବେରୁ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲୁ କି ଏମିତି ବି ରୁହେ, ତ ସେଠି ବି ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆହୁରି କିଛି ଆମେ କରିପାରୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା, ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରିବା ତ ଟିକେ ଅଲଗା ତ ନିହାତି ରୂପେ ଥିବ। ଆପଣ କେମିତି କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କଲେ? ସାର୍ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲାଗେ କି କିଛି କରିପାରିବା, କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ଆଣିଛି ତ ଆହୁରି ବି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ମୁଭି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ କିଛି ସର୍ଟ ମୁଭିଜ୍ ବି କରୁଛୁ। ଆଶା ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବି କିଛି କରିପାରୁ। ଏମିତି ଏବେ ତ ଆମେ ନୂଆ
ଏବେ ଶିଖୁଛୁ ତ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଭଲସେ କରିପାରୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଶିଖାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ତ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଗବାନ ଦେବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜିକୁ ବି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି କାହିଁକି 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ବି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ କି ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି କି ଶୋ କରିବେ କି ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ତ କହିବିନି ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟି କୁହନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କୁହନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ନିହାତି ରୂପେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ରିଷ୍ଣାମୋହନ ହେବା ପାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିଷ୍ଣାମୋହନ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ବୋଲି ନିହାତି ସାର୍ ଯେତିକି ସାର୍ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଛି ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁ କଳା କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଲଗା ସାର୍ ଗୋଟେ ଆମର ଖାସ କରି ଆମର ଆମ୍ବପୁଆ ପିଲା ହଉ କି ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ହଁ ଏତିକି କ'ଣ ସାର୍ ଆମର କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେମିତିକି ସେ ହିପ୍ ହପ୍ ହଉ କି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ଇଏ ହଉ ମୁଁ କହୁନି ତାଙ୍କେ ଭଲ ଖରାପ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହଉ କି ଆମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉ କି ଆମର ବାଘ ନାଚ ହଉ ଆମର ଏ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଦଶାବତାର ନେଇଥିଲୁ କି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ନେଇଥିଲୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବା ହଁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଧରି ଯିବା ନା ତ ଆମକୁ କିଏ କାଟିପାରିବନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ହଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କର କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର ଆମର କଲଚରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର ଆମ କଲଚରରେ ଏତେ ଦାମ ଅଛି ତ ଆଉ ସେ ହିପ୍ ହପ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ବି କର ସେଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିବାର ଅଛି ନା କେଉଁଠି ଆମର କଲଚରକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣବାବୁ ନିହାତି ରୂପେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହୃଦୟରେ ଏମିତି କିଛି କୋହ ରହିଯାଇଛି କି ମନର କିଛି ଅକୁହା କଥା ରହିଯାଇଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କହିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ବି ଜଣାଉଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ହଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ଆଜି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆଉ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମେ ସେଇ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନେ କଳାକାରକୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣବାବୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ପୁରା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ଏମିତି ଏକ ମହକ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଜଣେ ଚାହିଁବ ବୋଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ରଖି ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପାଣିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ନମସ୍କାର